Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna. Krishna, Sri Radha Govinda Mandir is called Mangaluru, Desik, and Masaka. Matnana Mirandasyan and Chana Shalavia, Chashurun, that's me, Sri Guruvedam. Each I didn't know Vishtam, Stavidam Yana Buddha, Sayam Duvagam, Dadi Samadani. One day, Sri Guru, Sri Yuda, Padakamalam, Sri Guru, Vaishnavamsha, Sri Rubam, Sagrajadam, Saganaregunata, Nidam, Sajivam, Sadhuidam, Savadudam, Paridana Saidam. Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha, Krishna Padam, Saganadalidam, Sri Vishaganidam. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpati, Gopesha, Gopika, Kanda, Radha, Kanda. Taptakanchana Gaurangi, Sri Radhi, Vrindavaneshwari, Rishabhan, Sri Devi, Pranamami, Haripri, Pancha Kalpadarupasya, Kripa, Sindhubhya, Patidanam, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo. Panchatattva-atmakam Krishnam Bhakta-rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhakta-shakti Nityananda-mahanavami Sarvananda-karam Param Harinama-pratandevam Avadhuta-shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna-prema-pradayade Krishnaya Krishna-chaitanya-namne Gaurakrishna Namo Vishnupadaya Krishna-prishthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Nidhamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Pashati Deshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishnaya Krishnamurtaya Dvaitaya Srila Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Nitai Madhega Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadana Mannishtaraga Madbhagya Madananda Namastude Chandraya Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Tridhiya Skandam 11ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Namo Bhagavate Vasudevayam Bhagavate Vasudevayam Dharmasya dushpa manujan kride samanuvartade saevanyesha dharmena vedipadena vardata. Dharmasya dushpan manujan kride samanuvartade saevanyesha dharmena vedipadena vardata. Dharmasya dushpan manujan kride samanuvartade saevanyesha dharmena vedipadena vardata. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Dharmasya dushpan manujan kride samanuvartade saevanyesha dharmena vedipadena vardata. Dharmasya dushpan manujan kride samanuvartade
സമനുവർത്തതേ ധർമ്മേണ വേദിപാദേന വർദ്ധത. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च धनुष्पानुजान् कृते समनुवर्तते स एवेश्य धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सिंधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। विष्णुप्रिया विनीत देवदास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा नार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवन्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। अंबुजा देवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके स्वर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता टी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके पंकजाक्ष माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राजी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
धर्मश्च दुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष धर्मेण वेतिपादेन वर्तदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्तता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तंगमणि माता जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्तता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्चतुष्पानुमनुजान् कृते समानुवर्तते स एवान्यश्च धर्मेण व्याधिपादेन वर्तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जमीला माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जमीला माता जी। चलिए हरे कृष्ण। वात्सला जी। वात्सला जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ജമില മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഓക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലു. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्तता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. प्रतिभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्तता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जमिला माताजी चलिए. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए. हरे कृष्ण. धर्मश्चतुष्पात् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एषन्येष धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओके ओके. हरे कृष्ण. तनुप्रदीप माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तनुप्रदीप माताजी. भारती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्च मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. ओके. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मश्चतुष्पात् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण विधिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. गीतासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. धर्मश्चतुष्पात् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. मालती माताजी. चलिए.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമ്മസ്യ തുഷ്പാന്മനുജാൻ കൃതേ സമനുവർത്തതേ സ ഏവാന്വേഷധർമ്മേണ വേദിപാദേന വർദ്ധത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമ്മസ്യ ദുഷ്പാന്മനോജാൻ കൃതേ സമനുവർത്തതേ സ ഏവാന്വേഷധർമ്മേണ വേദിപാദേന വർദ്ധത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമ്മചതുഷ്പാൻ മനുജാൻ കൃതേ സമാനുവർത്തതേ സ ഏവാന്വേഷധർമ്മേണ വേദിപാദേന വർദ്ധത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജീവ് കെ പ്രഭു. ചൊല്ലു. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നില്ല. മനുജാൻ കൃതേ സമനുവർത്തതേ സ ഓക്കെ, ഏവാന്വേഷധർമ്മേണ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദിപാദേന വർദ്ധത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ദേവി. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्वेषधर्मेण वेदिपादेन वर्धता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. अरे माँ वेणुगोपाल माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धर्मचतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्वेषधर्मेण वेदिपादेन वर्धता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी ബഹ്റൈനിലാണോ? ബഹ്റൈനിലാണോ മാതാജി? നമ്മുടെ ഡിവോട്ടീസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സച്ചിദാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ. മാതാജി തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഓക്കെ, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എടുത്ത് പിന്നീട് എടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ധർമ്മം ചതുപാത് 4 ദിശകളിലും പൂർണ്ണമായി മനുജാൻ മനുഷ്യവർഗം കൃതേ സത്യയുഗത്തിൽ സമനുവർത്തതേ ഉചിതമായി പാലിക്കപ്പെട്ടു. സഹ അത് ഏവാ തീർച്ചയായും അന്വേഷു മറ്റുള്ളതിൽ അധർമ്മേന അധർമ്മത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ വേദി നിരസിച്ചു പാതേന ഒരു ഭാഗത്താൽ വർദ്ധത ക്രമാനുഗതമായും ആനുപാതികമായും വർദ്ധിക്കുന്ന. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സത്യയുഗത്തിൽ മനുഷ്യവർഗം ഉചിതമായും പൂർണ്ണമായും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ധർമ്മം ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ആനുപാതികമായി ഒരു ഭാഗത്ത് അധർമ്മം വളരുകയും. സത്യയുഗത്തിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നിർവഹണം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു വന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം ധർമ്മവും 3 ഭാഗം അധർമ്മവുമാണ് എന്നുള്ളത്. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ സന്തുഷ്ടരൻ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ
നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ ദുഷ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുരാശിയെ തായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, സത്യയുഗത്തിലെ അല്ലെ, നേരത്തെ ഓരോ യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ കാലയളവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാകും, എല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു പറയും. ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാവുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ നാശവും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ അതിന് ഓരോരോ യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൽപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്യയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പാലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ അത് ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോഴേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ 1-ാം സ്കന്ധം പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു കലിയുടെ സ്വാധീനം വരുന്നതായിട്ടും അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ 3 തൂണുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടും നമ്മൾ അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും അധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഭാഗം ധർമ്മവും 3 ഭാഗം അധർമ്മമാണ് എന്നുള്ളത്. ആകിയാൽ ഈ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ സന്തുഷ്ടരല്ലായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ധർമ്മരാജൻ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട്. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലെ കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് മറ്റുള്ള സത്യസന്ധതയും ദയയും എല്ലാം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പേരിന് മാത്രം ധർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ, അതും ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിലെ ഓരോരോ വർഷങ്ങൾ കൂടുന്തോറും അധർമ്മങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ കലിയുഗത്തിലെ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗം ഇത്രയും ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു അല്ലെ, കലോർദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണാൻ കീർത്തനായേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം പരം പ്രചേതു. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രാജാവേ. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. പിന്നീട് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിലോക്യായുഗ സാഹസ്രം ബഹിരാ ബ്രഹ്മണോ ദിനം താവത്യേവ നിശാതാദാ എന്നിമീരീതി വിശ്വസൃ. ത്രിലോക്യായുഗ സാഹസ്രം ബഹിരാ ബ്രഹ്മണോ ദിനം താവത്യേവ നിശാതാദാ എന്നിമീലതി വിശ്വസൃ. ത്രിലോക്യ 3 ലോകങ്ങളുടെയും 4 യുഗങ്ങളും സഹസ്രം 1000 ബഹി വെളിയിൽ ആ ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ദിനം ദിവസം താവതി ഒരു സമാനം അഥവാ കാലയളവ് ഏവ തീർച്ചയായും നിശാരാത്രി താതാവോ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിമീലതി ഉറങ്ങാൻ പോവുക വിശ്വസൃ ബ്രഹ്മാവ്. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. 3 ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾക്കും പുറത്ത് സ്വർഗ മർത്യ പാതാള അല്ലെ 3 ലോകങ്ങളായിട്ട് പറയും.
ഭൂമി, പാതാളം, സ്വർഗലോകങ്ങൾ അല്ലെ. ഭൂമിയും ഉപരിലോകങ്ങളും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളും അതോ ലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 3 ലോകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് 4 യുഗങ്ങളെയും 1000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന കാലയളവാകുന്നു ഗ്രഹത്തിലെ ഒരു ദിവസം. ഇതിന് സമാനമായ കാലയളവാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു രാത്രിയുടെ. അപ്പൊ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ്. 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെ ഒരു മഹായുഗം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. 4,32,000, 8,64,000, 12,32,000, 12,96,000 അല്ലെ, 17,28,000 ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 43,20,000 കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 1000 തവണ ഈ ചതുർയുഗങ്ങൾ മഹായുഗം 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതോട് കൂടിയിട്ട് ഭാഗിക പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും ഉപരിലോകങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത്ര തന്നെയാണ് രാത്രിയുടെയും കാലയളവ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ 100 ദിനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 ദിനങ്ങൾ, നമ്മുടേതല്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ. 100 ദിനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ രാത്രി കാലത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴെയുള്ള ത്രിലോകങ്ങളും പ്രളയജലത്തിൽ നിമഗ്നമാകും. ബ്രഹ്മാവ് ഉറക്കത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയും നിർജ്ജനീകരിക്കപ്പെട്ട ശൂന്യതയിലെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശാവസാനാരബ്ധോ ലോകകൽപോ അനുവർത്തതേ യാവദ്ദിനം ഭഗവതോ മനൂൻ പുഞ്ചം ച ദുർദശ. നിശാവസാന ആരബ്ധോ ലോകകൽപോ അനുവർത്തതേ യാവദ്ദിനം ഭഗവതോ മനൂൻ പുഞ്ചം ച ദുർദശ. നിശ രാത്രി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലോകകൽപ ത്രിലോകങ്ങളുടെ വീണ്ടുമുള്ള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അനുവർത്തതയെ പിന്തുടരുക യാവത് വരെ ദിനം പകൽ സമയം ഭഗവാന്റെ അഥവാ ബ്രഹ്മാവ് മനുക്കൾ പുഞ്ചാൻ അതിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ചതുർദശ 14 നിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകൽ സമയത്ത് ത്രിലോകങ്ങളുടെ പുനഃസൃഷ്ടി ആരംഭിക്കും. അത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ 14 മനുപരമ്പരകളുടെ ജീവിതകാലത്തോളം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ മനുവിന്റെയും ജീവിതാന്ത്യത്തിലും ലഘുവായ സംഹാരങ്ങളും. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വം കാലം മനുർഭുങ്ക്തേ സാധികാം ഏകസപ്തതീം. സ്വം അനുസരിച്ച് കാലം ജീവിതകാലം മനു ഭുങ്ക്തേ ആസ്വദിക്കുക. സ അധികാം ഒരൽപ്പം കൂടി ഈ തീർച്ചയായും ഏകസപ്തതിയും 71. ഓരോ മനുവും 4 യുഗങ്ങളുടെ 71 മടങ്ങും ഒരൽപ്പം അധികവും കാലം ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഓരോ മനുവിന്റെയും ജീവിതകാലം 4 യുഗങ്ങളുടെ 71 മടങ്ങാണ്. ഒരു മനുവിന്റെ ആയുസ് ദേവവർഷപ്രകാരം 852,000 വർഷങ്ങളും മനുഷ്യവർഷപ്രകാരം 30,67,20,000 വർഷങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെ ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. 71 4 യുഗങ്ങളുടെ 71 മടങ്ങാണ്.
ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 71 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് 7ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിലാണ്. 7ാമത്തെ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് വൈവസ്വത മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന മന്വന്തരത്തിൽ. അതിൽ 28 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 43 ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മന്വന്തരം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന് 52 വയസ്സായെന്ന് പറയും. 100 വയസ്സാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. പല ആൾക്കാരും ന്യൂസിലും TV അതൊക്കെ പറയും അല്ലെ, അടുത്ത വർഷം സമ്പൂർണ്ണ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെ, ഇത്രാം തീയതി ആകാൻ പോകുന്നത്. പറയാൻ കുറെ കാലങ്ങൾ മുന്നേ ഒക്കെ 2000 എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിഗർ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്, 2000 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിങ്ങനെ എന്താ ഊഹാപോഹം വെച്ച് പറയുന്നവരുടെ അല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പ്രകാരം ലോകനാശം ഉണ്ടാവും, സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴും ഇവിടെ നാശം ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, മഹാഋഷികമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ലോകങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോ സമ്പൂർണ്ണ നാശവും വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് 52. നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ മന്വന്തരം വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇപ്പോഴും 28 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ 4,32,000 500 ചില്ലറ വർഷങ്ങളെ ആയി. ഈ 4,27,000 നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും തുച്ഛമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അത്രയും ചെറുത് അല്ലെ. 100 ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്നാലേ 60, 50 ഇത്രയൊക്കെ പോകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ശാസ്ത്രങ്ങളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരും പറയുന്നത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മന്വന്തരേഷു മനവസ്തം ദശ്യാർഷയസുരഃ ഭവന്തി ചൈവ യുഗപത് സുരേശാനുയേചതാൻ മന്വന്തരേഷു മനവസ്തം ദശ്യാർഷയസുരാ ഭവന്തി ചൈവ യുഗപത് സുരേശാനുയേചതാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ പിന്നെ ചൊല്ലുകൾ നേരത്തെ തനുപ്രതി മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് ചൊല്ലും. മാതാജിക്ക് ഔട്ടായി. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, ശരിയായില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മനു അന്തരീക്ഷ ഓരോ മനുവിന്റെയും നാശാന്തരം മാനവ മറ്റു മനുക്കൾ തദ്വംശ്യ അവരുടെ പിൻഗാമികളും ഋഷിയ പ്രശസ്തരായ സപ്തർഷികൾ സുരാഹ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭവന്തി പുഷ്ടിപ്പെടുക സയേവ അവരെല്ലാവരും യുഗവ ഒരേ സമയം സുരേശ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ ചാവും അനു അനുയായികൾ ഏ എല്ലാം ച അതും കൂടി താൻ അവർ വിവർത്തനം ഭാഗത്തിന് ഓരോ മനുവിന്റെയും നാശത്തിന് ശേഷം വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന അടുത്ത മനു തന്റെ പിൻഗാമികളോടൊപ്പം വരും. പ്രശസ്തരായ സപ്തർഷികളും ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങിയ അവരുടെ അനുയായികളും എല്ലാം മനുവിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യക്ഷരാകും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം
14 മനുക്കളും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത പിൻഗാമികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതില് 14 7ാമത്തെ മനുവാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകുതി വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. 100 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ 14 മനുക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ 7 മനുക്കൾ 7ാമത്തെ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് 52 വയസ്സായിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. മുകുന്ദമാലാസ്തോത്രത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഗ്രന്ഥരാജ്. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 30. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതൊക്കെ ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു. ഇത്രയധികം നാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിലൊന്നും ആർക്കും രുചിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്താപായ ഭുജംഗാരുടമണി സ്ത്രൈലോക്യരക്ഷാമണി ഗോപീലോചനജാതകാംബുദമണി സൗന്ദര്യമുദ്രാമണി യക്കാന്താമണി രുക്മിണീ കനകുജൈദന്തക ഭൂഷാമണി ശ്രേയോ ദേവശിഖാമണിർദിശതുനോ ഗോപാലചൂടാമണി ഭക്താപായ ഭുജംഗാരുടമണി സ്ത്രൈലോക്യരക്ഷാമണി ഗോപീലോചനജാതകാംബുദമണി സൗന്ദര്യമുദ്രാമണി യക്കാന്താമണി രുക്മിണീ കനകുജൈകഭൂഷാമണി ശ്രേയോ ദേവശിഖാമണിർദിശതുനോ ഗോപാലചൂടാമണി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഈ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്താപായ ഭുജംഗാരുടമണി സ്ത്രൈലോക്യരക്ഷാമണി ഭക്താപായ ഭുജംഗാരുടമണി ഗോപീലോചനജാതകാംബുദമണി സൗന്ദര്യമുദ്രാമണി ഗോപീലോചനജാതകാംബുദമണി സൗന്ദര്യമുദ്രാമണി ഏകാന്താമണി രുക്മിണീ കനകച്യുതൈകഭൂഷാമണി
ശ്രേയോ ദേവശിഖാമണി ദിശതു നോ ഗോപാലചൂടാമണി. ഓക്കെ, രമ വേണുഗോപാൽ മാതാജി ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലുന്നതില്ല കേട്ടോ, ഭാഗവതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് മുകുന്ദമലയിലെ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലലാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭക്തന്മാരുടെ ആപത്തകറ്റുന്ന ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന രത്നമാണ് അദ്ദേഹം. 3 ലോകങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന മാന്ത്രിക രത്നമാണ് അദ്ദേഹം. ഗോപികമാരുടെ ചാതക പക്ഷികളെ പോലുള്ള കണ്ണുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രത്നം പോലുള്ള മേഘമാണ് അദ്ദേഹം. ആകർഷകമായ ആംഗ്യവിഷയമുള്ളവരിൽ വെച്ച് രത്നമാണ് അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും പ്രിയ പത്നിമാരിൽ വെച്ച് രത്നമായിട്ടുള്ള രുക്മിണി റാണിയുടെ നിറഞ്ഞ സ്തനദന്തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്ന രത്നാഭരണമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശിരോരത്നവും ഗോപാലന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനുമായ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പരമമായ അനുഗ്രഹം തന്നവരുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ചില ലീലകളിലുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കുലശേഖര രാജാവ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഓരോ ഉദാഹരണത്തിലും ഭഗവാനെ മണി അല്ലെങ്കിൽ രത്നമായിട്ടാണ് വിശേഷം. ഒരു രത്നം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശം പരത്തുന്നവനും വളരെ സുന്ദരനും വളരെ അമൂല്യവുമായതുമാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ രത്നം പോലെയാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവും പറയുന്നു, ഈ വജ്രം ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഞാൻ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ മോഹിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. രാജാവിന്റെ പദവി, അല്ലെ, തന്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ സിംഹാസനം രാജാവാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവസാനം ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നു, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വജ്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അത് മോഹിക്കാതെ ഞാൻ മോഹിച്ചത് വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുലശേഖര ആൾവാറും രത്നമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു മോതിരത്തിൽ രത്നം ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശൂന്യമായി തോന്നുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണനില്ലാതെ ഗരുഡന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗരുഡൻ വളരെ വലുതും ശക്തനുമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചാതക പക്ഷികളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വർഷമേഘങ്ങൾ കാണുന്നത് വരെ വിശ്രമം ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണനില്ലാതെ ഗോപികമാരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും കാണാനും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഗോപീഭാവത്തിൽ മുഴുകി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, അങ്ങില്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് ശൂന്യമായി തോന്നുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയുള്ള ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണമേ. ഭഗവാനില്ലാത്ത ഈ ലോകം ശൂന്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഗോപീഭാവത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അതുപോലെ പറയുന്നു, കണ്ണുകൾക്ക്, ഗോപികമാരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും കാണാനും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനെ കാണാറില്ല. ഗോപികമാര് ബ്രഹ്മാവിനെ കളിയാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നു, നീ എന്തൊരു സൃഷ്ടിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളാണ് ഈ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺപോളകൾ ഒരിക്കലും അടയാത്ത രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. നിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ കൺപോളകൾ അടയുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് നീ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കൺപോളകൾ അടയുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ അഭാവത്തിൽ ദേവന്മാർ അവരുടെ ശിരോരത്നമില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിലെ സലീലകൾക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത 7:7 പറയുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കിക്കോർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരു ആത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യം
ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് സൃഷ്ടിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ അവന് സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. സത്രാജിത്ത് രാജാവിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. സത്രാജിത്തിന് സമന്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത രത്നമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു. സത്രാജിത്ത് ഒരിക്കൽ ദ്വാരകയിൽ വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തോട് സമന്തകമണി ഉഗ്രസേന രാജാവിനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സത്രാജിത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് രത്നത്തെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല അതിനെ പൂജിക്കുകയും ദിനംപ്രതി 170 പൗണ്ട് സ്വർണം നേടുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന് ആ രത്നത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാൽ സത്രാജിത്തിനും കുടുംബത്തിനും സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒടുവിൽ സമാധാനം കിട്ടിയത് തന്റെ സ്വന്തക രത്നം പരമോന്നത രത്നമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായപ്പോഴാണ്. രത്നം മാത്രമല്ല സ്വന്തം മകളായ സത്യഭാമയെയും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കള്ളനായിട്ട് വരെ ചിത്രീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സമന്തക രത്നം മോഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്ന് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഉഗ്രസേന, മധുരയുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേന രാജാവിന് കൊടുക്കാനാണ്, ഏൽപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെ, എന്നാൽ സത്രാജിത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, സത്രാജിത്തിന്റെ മകൻ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ, ഈ രത്നത്തിന് അന്നേ കൃഷ്ണനൊരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഈ രത്നം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെയും ലീലകളുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം സത്യഭാമയെയും കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു, സമന്തക രത്നവും സമർപ്പിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ കുലശേഖരൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അതാണ് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടത്. സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നമുണ്ടായിരുന്നു, ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ ചവറുകൂനയിൽ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശിവഭക്തൻ അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ രത്നം ആവശ്യമായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കയ്യില് വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു, അതെനിക്ക് വേണമായിരുന്നു എന്നപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അത് അവിടെ ഒരു മൂലയില് ചവറുകൂനയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നീ എടുത്ത് പോയിക്കൊള്ളൂ. ആ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അത്ഭുതമായി, ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ രത്നം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ, എന്താണ് അത് കൈക്കലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണാം, കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ടോയ്സ് എന്തെങ്കിലും അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതൊക്കെ ചാടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അല്ലെ, അതെടുക്കാനായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായാലും ഒക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് എടുക്കാനായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിലും വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ രത്നം ഇവിടെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇതിലും വിലപിടിപ്പുള്ള എന്താണോ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ രത്നവും എടുത്തിട്ട് പോവുകയും പിന്നീട് വഴിയിൽ വെച്ച് ചിന്തിച്ചു, ഞാനെന്തിന്റെ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്, ഇതെന്തിനാ എടുക്കുന്നത്, ഇനി അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ വിലപിടിപ്പുള്ള തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആദ്യം നീ ഈ രത്നം കൊണ്ടുപോയിട്ട് യമുനയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ, കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പിന്നീട് നല്ലൊരു ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ സ്വാമിമാര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ. അതിലും വിലപിടിപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചില രത്നങ്ങളായാലും പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷാവൃതേഷു സുരവീര വിപാലയം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ ശ്രീവിമാനം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തം. ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്, അല്ലെ, അല്ലാതെ നമ്മള്
എന്താ ഭഗവാൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ല. അത് നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭാവമാണ്. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ വരുന്നു ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അശ്നാമി പ്രേതാത്മനായ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ എന്താവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷമുണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ. ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ്മിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലെ പലരും വലിയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. ജ്വല്ലറിക്കാരും മറ്റൊക്കെ കാണാം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കുറെ രാവിലെ ഷോപ്പ് തുറന്ന കുറെ അല്ലെ പണം ഉണ്ടാകാനും സ്വർണം ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയൊക്കെ ആരാധിക്കും. ആദ്യം അവര് നാരായണനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി കൂടെ തന്നെ വരില്ലേ. ഭർത്താവ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഭാര്യയെ മാത്രം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് രാവണന്റെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവണൻ എന്താ ചെയ്തേ? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെയാണ് നാരായണൻ ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്മിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഐശ്വര്യവും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാനാണ് ആ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ഇതിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് വേറൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നാൽ സമയം കുറച്ചായി അല്ലെ. നാളെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് വേറെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. തിരുനാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ആ ശ്ലോകം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നാളെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരേച്ഛതമന്ത്രം സമുദിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസന ഭുജഗാ സന്ദഷ്ട സത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം ശത്രുച്ഛേദൈകമന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംസാരേച്ഛതമന്ത്രം സമുദിത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈകമന്ത്രം വ്യസന ഭുജഗാ സന്ദഷ്ട സത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രത്നത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ രത്നം? ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലെ. ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം. നാവേ നീ ജപിക്കൂ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം. ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറയും. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹേ നാവേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാലും ഇത് മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും ഈ മന്ത്രത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം സംസാര ചക്രത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെയും നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നു. അളവറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ള മന്ത്രമാണത്. ഇത് ലോകത്തിലെ ലൗകിക ദുരിതങ്ങളാകുന്ന സർപ്പദംശനമേറ്റവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മന്ത്രം ഈ ലോകത്തിലെ ജന്മസാഫല്യവും നൽകുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണ്. എന്താണ് ആ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രം അല്ലെ. അതിന്റെ നല്ലൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധവും എന്ന് പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഔഷധമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുലശേഖര ആൾവാരുടെ കൃതിയാണ്. തിരുനാമത്തിന്റെ
മഹാത്മത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കും. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നേരത്തെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്റെ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, രാജ് की जय, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ്, മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നും ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ടും 700 ശ്ലോകങ്ങളും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ വക ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവും 700 ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്നിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6:48 മുതൽ 10:36 വരെയാണ് 24-ാം തീയതി. ഓക്കെ. ഇന്ന് 22 അല്ലെ. അങ്ങനെ 2023 തീരാറായി. ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എടുക്കുക. ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് കൂടുതൽ ഗീത വായിക്കുക. മുഴുവനായിട്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകം വിവർത്തനം മാത്രം വായിക്കുക. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകം മാത്രം ചൊല്ലും കേട്ടോ. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോണിൽ ഉണ്ട്, നാളെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം. അപ്പം അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലുക, അല്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൊല്ലും. രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴായാലും ചൊല്ലാം. മുഴുവനായിട്ടും ചൊല്ലുക. ശ്ലോകം മാത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ശ്ലോകം മാത്രം ചൊല്ലുക. ശ്ലോകം വിവർത്തനം പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ